अनंत गौरी वैष्णव की जय, रामचंद्र ठाकुर की जय, वीरेंद्र सिंह बाबोदर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। All glories to Sri Krishna. All glories to Sri Krishna. All glories to Sri Krishna. All glories to Sri Guru. All glories to Sri Guru. So, Bhagavad was slow, Parichya Prabhupada. English la Parichya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamure. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavate Uttamaśloke Bhakti Bhavinishti. Srimad Bhagavatam 9th Canto, Chapter 2. Maharaj Nimi meets the 9 occasions. Verse number 12. असृतो वेणुपरितो द्योतत्यात आदृतो वनुमोदितः सत्यः पुनादि सद्धर्मो देव विश्व ध्रुवोभिः. Translation from West Mandesis Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Pure devotional service rendered to the Supreme Lord is spiritually so potent that simply by hearing about such a transcendental service, by chanting its glories in response, by meditating on it, by respectfully and faithfully accepting it, or by praising the devotional service of others, praising the devotional service of others, even persons who hate the demigods, and all other living beings can be immediately purified. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has commented that the word Sat Dharma refers to Bhagavad Dharma. This is also confirmed by Sridhar Swami. Bhagavad Dharma is spiritually so powerful that even those who by worldly standards are implicated in various ways in sinful behavior can easily be purified by adopting any of the process mentioned in this verse. In the practice of ordinary piety, one worships God with the expectation of receiving something in return for one's service. Similarly, the impersonalist aspires for his own liberation, wishfully thinking that he will become equal to God. In Bhagavad Dharma, however, there is no such a impurity. Bhagavad Dharma is devotional service to the Lord, which the only object is the satisfaction of the Lord. If one rejects this process and instead wants to hear about, teach or meditate upon another process, the chance for immediate purification is lost. Neither ordinary materialistic yoga process meant for achieving mystic powers nor impersonal processes based on speculative have the power to purify immediately those who have fallen into sinful behaviors. Sadharma or Bhagavad Dharma, pure devotional service to the Supreme Godhead, is unique that even the most fallen soul can immediately rise to the highest perfection state by surrendering at the lotus feet of Krishna or his pure devotee. This was vividly demonstrated in the preaching work of Chaitanya Mahaprabhu, especially in the case of the simple brothers Jagai and Matai. Hari Om. Om Jnana Timirandasya
ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सर्वमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाषादेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण பக்தர்களுக்கு விஞ்ஞான மாலை வணக்கம். இன்றைய சத்சங்கத்தில் கலந்துருக்கிற எல்லா பக்தர்களுடைய பணிவான முதல்ல இந்த இடத்தை பற்றி சொல்லும்போது நான் போன தடவை வந்து சொன்னேன். லாஸ்ட் டைம் நான் அந்த பேரில் வந்திருந்தீங்க. ஒரு 1 year பேக் ப்ரோக்ராம், வருஷம் ஆக்சுவலி போன கன்வென்ஷன் டைமில் வந்து அப்போ சொன்னப்போ இங்கே வந்தோடனே ஒரு மாயாப்பூர் ஃபீலிங், மாயாப்பூரில் போனேன் தெரியும், மாயாப்பூரில் இருந்த அப்படிமான ஒரு ஃபீலிங். இந்த கேட்டுக்கு வெளியில் போன மலேசியா மாதிரி தெரியும், கேட்டுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா மாயாப்பூர் மாதிரி. ஜெகநாதோடு அங்கே ராஜாப்பூர் ஜெகநாத் இடம் வந்து இந்த இருக்க இந்த தசாவதாரம், இந்த டைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து மாயாப்பூர் நரசிம்மர். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இங்கே உள்ளே வந்துட்டாலே மாயாப்பூர் கான்சியஸ்னஸ். மலேசியா மாயாப்பூர் கான்சியஸ்னஸ். மலேசியாக்குள்ள ஒரு மாயாப்பூர், மலேசியாக்குள்ள இன்னொரு மாயாப்பூர் இருக்குது, தெலுங்கு தான். அங்கே வந்து மாயாப்பூர் மாதிரி ஒரு டெம்பிள் வரும். ஸோ அதனால் எப்போ நம்ம இந்த கேட்டுக்குள்ளே வரோமோ அப்போ நம்ம மாயாப்பூரில் போயிடுச்சு. யாரு தாம் 60 பல்லின்ஸ் இல்லையா, 64 அங்கங்கள், அதில் ஒன்று வந்து புனித ஸ்தலத்தில் வசிக்கிறது. அப்போ இந்த கேட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாலே ஹோலி பிளேஸ். ரோப்பாக இருக்காரு, டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, டேட்டிஸ் இருக்காங்க. இல்லை டேட்டி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. நர்ஷன் ரொம்ப அழகாக கிருஷ்ணா புதிஷ் இருக்கார், ரோடு இவங்களை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பாக்கியம் முடியும். ரொம்ப அழகாக இவ்வளோ டேட்டிஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு சென்டர் நடத்தி இவ்வளோ டேட்டிஸ் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணி பூஜை பண்ணி ஆஃபரிங் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ப்ராப்பர் பிளஸிங்கில் நடந்துருக்கு. மறுபடியும் பக்தர்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த சென்டருக்கு நான் டெவலப் ஆகணும், நிறைய பக்தர் வரணும். இந்த ஹால் பத்தாமல் நம்ம இன்னும் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நிறைய பேருக்கு கிடைக்கும். அதனால் மை ஃபஸ்ட் ரெக்வஸ்ட், அப்படி பரிமாண வேண்டுகோள் என்னென்னா, எவ்வளோ அழகாக பகவான் இருக்கார், இவ்வளோ அழகாக பக்தர்கள் சேவை பண்ணுறாங்க. நாமளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு சைடில் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா பக்தருடைய குடும்பத்தாருக்கும் ஆயுளாக பிரார்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, பேச சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தியில் எப்படி அனுபவம் பெறும், கிருஷ்ணனோட எப்படி அனுபவம் கிடைக்கும், அந்த அனுபவம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் பக்தர்களை வந்து எப்படி வழி நடத்துறது, எப்படி பகவானை பக்தர்கள் எல்லாரும் எப்படி பகவானை சன்னடிச்சிருக்கு. 3 தலைவரும் பேசணும். 3 டாபிக் இருக்கு. கிருஷ்ணனோட அனுபவம் எவ்வளோ முக்கியமானது, அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி முன்னேற்றம் அடைவது, கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய பக்தர்கள் எப்படி பகவானை சரணாகதி பிரார்த்தனை. ஓகே, என்னுடைய பேச்சு புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பக்தியோட இம்பார்ட்டன்ட், பக்தியோட முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி எவ்வளோ முக்கியமானது. இந்த ஸ்லோகம் தான் நான் வந்தோடனே ஆக்சுவலி நான் பகவத்கீதை ஸ்லோகம் பாகவதம் எடுக்கணும்ல வரல, ஜஸ்ட் டாபிக் மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு வந்தேன். இங்கே வந்து நீ பாகவதம் இருந்தது, பாகவதத்தை சும்மா பேஜ் ஓப்பன் பண்ணால் கரெக்டாக ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸ்லோகம் நாரதமுனி வந்து இவங்ககிட்ட பேசுகிறேன். நாரதமுனி நிமிராஜன் பேசுகிறேன். ரொம்ப அழகாக
11.2.12. Pure devotional service rendered to Supreme Lord is spiritually so potent. அதாவது தூய பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தூய பக்தி தொண்டு வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. Simply hearing about the transcendental act service by chanting his glorious response. அதாவது வெறுமனே அந்த தெய்வீகமான நிலைகளை பற்றி சேவைகளை பற்றி கேட்பதால புகழ்வதால அதை தியானிப்பதால ஒருத்தர் அது வந்து ரொம்ப கவனமாக செய்வதால அது நம்பிக்கை வளர்த்துக்கிறதுனால என்னால் உங்களுக்கு அந்த நபர் வந்து ஒரு பொறாமைக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, தேவர்கள் மேலேயோ அல்ல பக்தர்கள் மேலேயோ பொறாமைக்காரனாக இருந்தாலும் இல்லை மற்ற ஜீவன்கிட்ட பொறாமை இருந்தாலும் உடல்கே தெரியும். ஸோ மற்ற ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, மற்ற ப்ராசஸ்னா ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கம், நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. நம்ம ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணுறோம், டைரக்டாக பக்தியில் வந்துட்டோம். நிறைய பேருக்கு பக்தி நிறைய தெரியாமல் ஏதோ மார்க்கத்தில் போயிட்டு இயற்கை வழிபடுறவங்க இருக்காங்க, எதையோ தியானிக்கிறவங்க இருக்காங்க, ஒளியை தியானிக்கிறவங்க இருக்காங்க, அப்புறம் எதோ மெடிடேட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, எதோ ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. அதில் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவங்க ப்ராப்பராக சரியான விதத்தில் ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்ணணும். அப்போ பாகவதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, முக்தானம் அபிசித்தானா நாராயண பராயணா சுதுர்லப பிரசாதாத்மா கோடி சுத்தி மகான். இப்போ ஒரு ஞானின்னு சொல்றவர் வந்து இந்த உலக விஷயத்தில் விரக்தி அடைஞ்சு அவர் சாஸ்திரத்தை விசாரம், அப்படி சாஸ்திர விசாரம் பண்ற ஞானி வந்து முக்தி அடைனா சொல்ற இறப்பிறப்புலேருந்து விடுபடும். அதாவது ஞானியோட கோல் என்னன்னா பிரம்மத்தோடு பெருச்சாரு, கடவுளை வந்து பிரம்மமாக நினைக்கிறார், அவர் ஒளி வடிவானவர், உருவமற்றவர். அந்த மாதிரி கடவுளை ஒளி வடிவானவராகவும் உருவமற்றவராகவும் நினைக்கக்கூடிய ஞானி கடவுளோடு ஒன்றாவது நினைப்பார். அதில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் முயற்சி பண்ணலாம், ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதில் முயற்சி பண்ணால் ஒருத்தர் அடையலாம். முக்தானாம் அபிசித்தான், முக்தி அடைகிறதுக்கு 1000 பேர் முயற்சி பண்ணலாம், அதில் ஒருத்தர் முக்தி அடையலாம். முக்தானாமே சித்தி இருக்கு இல்லையா, சித்தின்னு சொன்னால் 8 விதமான சித்தி இருக்கு. அனிமா, மகிமா, லகிமா, விஜிதா, வஜிதா, பிரார்காமியா, பிராராப்தி, அஷ்டம சித்தி. அனிமான்னு சொன்னால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், மகிமான ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், லகிமான ரொம்ப லேசாக இருக்கும், மகிமான ரொம்ப கனமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி 8 சித்தி இருக்கு. அதில் 1000 பேர் சித்தி அடையணும் முயற்சி பண்ணலாம், அதில் ஒருத்தர் சித்தி அடையலாம், முக்தானா அபிசித்தானா. அப்போ 1000 பேர் முக்தி அடைய முயற்சி பண்ணால் அதில் ஒரு சிலர் முக்தி அடையலாம், 1000 பேர் சித்தி அடையணும் முயற்சி பண்ணால் ஒரு சிலர் சித்தி அடையலாம். முக்தானா அபிசித்தானா. நாராயண பராயணனா பகவானுடைய பக்தர் வந்து கோடியில் ஒத்துதார், கோடி சுத்தி மகாபலி, கோடிக்கணக்கான நபரில் ஒத்து தான் பியூர் டிவோட்டி போயிருக்கிறோம். அதனால பக்தி தொண்டுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை, அதை வந்து ரொம்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப ஈஸியாக கிடைச்சிருக்கு. பக்தி தொண்டுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை, தட் இஸ் டாப் மோஸ்ட் யோகா சிஸ்டம். பக்தி தொண்டு வந்து மிக உயர்ந்த யோக முறை, அது வந்து ரொம்ப இருக்கிறீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடுது. இங்கே பக்தி தொண்டில் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் ஏக்கம் தான், சேவை தான், அது தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதான். இப்போ ப்ராப்பர் சொல்றாரு, பக்தி தொண்டுன்னு சொன்னாலே தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதான், பக்தி தொண்டு சொன்னாலே தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதான். அதனால பக்தி தொண்டை நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது நமக்கு அனுபவம் வரும். அனுபவம் எப்படி வரும், கேள்வி வரும் இல்லையா? சரி, நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன்,
எனக்கு அனுபவம் வந்துருதா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, எனக்கு ரியலைசேஷன் இருக்கா? அனுபவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். புக்கில் படிக்கலாம், ஜெபம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வெளிப்புறமாக பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளோ மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. வெளிப்புறமா நம்ம மாற்றிக்கலாம். திலக்கு போட்டுக்கலாம், வைஷ்ணவ உடைய அடிச்சுக்கலாம். நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவ உடைய போட்டுருக்கோம், திலக்கு போட்டுக்கிறோம், துளசி மாலை போட்டுக்கிறோம். வெளிப்புற ரீதியாக நம்ம மாறி இருக்கோம். பட் இன்டர்னலாக உள்ளுக்குள்ளே என்ன மாற்றம், அந்த உள்ளுக்குள்ள மாற்றம் அடிச்சிருக்கா, உள்ள நமக்கு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ முதல்ல இந்த பக்தியினுடைய மகிமை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹோல் பகவத்கீதை முழுவதுமே பகவான் பக்தி தான் முன்னிறுத்துறது. பகவத்கீதை நோக்கமே, பகவத்கீதைக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இல்லையா? பகவத்கீதைக்கு நோக்கம் என்னது? பக்தி தான். ஒரு அத்தியாயத்திலும் சொல்றாரு, 2ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்றாரு சாங்கியோன்னு சொல்றாரு. அது சாங்கியோன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வைக்க முடியுது, பக்தியில் தான் முடியும். தேகா விக்ரமனா சுஸ்தி பிரத்யவாயோ நித்தியதே ஸ்வல்பம் அப்பியச தர்மசிய நாயகி. பக்தி யோகத்தில் எந்த இழப்பும் கிடையாது, நஷ்டமும் கிடையாது. கொஞ்சமாக முயற்சி பண்ணாலும் மிக பயங்கரமான ஆபத்திலிருந்து பவன் காப்பது. அதுதான் அஜாமியல் நடந்தது. அஜாமியல் கதையில் தெரியலையா? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அஜாமியல் ஸ்டோரி? எல்லாருக்கும் தெரியாதவங்க யாரும் இருக்கீங்களா? அஜாமிலா கதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அஜாமிலா கொஞ்ச காலம் பக்தி பண்ணாரு, அப்புறம் பக்தி விட்டு விலகிட்டார். ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக தன் குழந்தைக்கு நாராயணன் பேர் வச்சிருக்கு. அவன் சாப்பிடும்போது, நிற்கும் போது, உட்காரும் போது, நாராயணா இங்கே வா, இந்த டப்பா எடுத்துட்டு வா, நாராயணா இந்த டேபிள் எடுத்துட்டு வா, நாராயணா இந்த புக்கை எடுத்துட்டு வா, அவன் நாராயணன் சொல்லிட்டே இருக்கு. அவன் பையனை தான் கூப்பிட்டுங்க. ஆனால் பகவான் எப்படி எடுத்துட்டாரு? அவன் உடலை விடும்போது யமதூதா இருந்தான். அவன் தன் பையன் நாராயணன் தான் கூப்பிட்டான். குழந்தை நாராயணன் கூப்பிட்டா அங்கே விஷ்ணுதூதன் இருக்கு. பகவான் அமைச்சிருச்சாரு, அஜாமியன் தான் கூப்பிட்டு. அப்போது அவர் பண்ண கொஞ்ச காலம் பக்தி பகவான் மறக்கிறார். ஸோ பக்தியில் என்றைக்குமே ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகிடும். நம்ம செய்கிற பக்தி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும், குறையாது. மற்ற யோக முறை என்னென்னா விட்டுட்டோன்னா திரும்பி ஆரம்பத்துலேருந்து தொடங்கும். மற்ற யோகா ப்ராக்டிஸ் இப்போ நீங்கள் தவம் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு யோகி தவம் பண்ணுறாரு, அதுலேருந்து வீழ்ச்சி அடைச்சிட்டா திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஒரு அஷ்டாங்க யோகி சித்தியடைய முயற்சி பண்ணி தோற்று போயிட்டா திரும்பி முதல்ல ஆரம்பிக்கும். ஸோ பக்தியோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா நம்ம எங்கிருந்து இருக்குமா இருந்து கண்டினியூ. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு 50% பக்தியில் ஒரு பாதி முழுமையாக கிருஷ்ணர் சரணடையில் ஒரு பாதி தான் சரணடைச்சிருந்தேன். அதுக்குள்ளே பக்தி விட்டு விலகிட்டேன். ஒரு 50% சரணடைச்சிருந்தேன். இப்போ அடுத்த பிறகு என்னன்னா 51 போயிடும். அகைன் நான் 1 போகிறேன், அகைன் 51. ஸோ ஒரு 70 வரைக்கும் போயிட்டேன், இல்லை 80 வரைக்கும் போயிட்டேன், திரும்ப விட்டுட்டேன். நான் அடுத்த பிறகு 81. நம்ம அக்கௌண்ட்டில் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தால் ஒரு குறையாது. கிருஷ்ணா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சேவையும் பெருசாக எடுத்துக்கிறது. நம்ம சின்ன சேவை பண்ணால் கிருஷ்ணா பெருசாக எடுத்துக்கிறது. அதுதான் கிருஷ்ணா. பக்தர் இடத்துல ஒரு கவனம் இருக்கு. அப்போது இந்த பக்தியினுடைய ஸ்பெஷல் என்னன்னா எங்கே விட்டோமோ அங்கிருந்து கண்டினியூ, நஷ்டமே கிடையாது. ஒரு டிவோட்டிக்கு லாஸே கிடையாது. பட் அதர் ப்ராசஸில் மற்ற யோக முறையில் நஷ்டப்பட்டு போயிடும், திரும்பி ஆரம்பத்தில் வரும். ஈவன் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ அப்படிதான். பௌதிக செயல் கூட உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர். நான் போன பீரியட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியராக இருந்தேன் சொல்லி அடுத்த பீரியட் கண்டினியூ பண்ண முடியாது. திரும்பி நான் எல்கேஜி இருந்தோம், திரும்ப கேஜி ஸ்டாண்டர்ட். இல்லை நான் லாஸ்ட்டு பர்த்லேயே ஆட்டோமொபைல் முடிச்சிட்டேன், அதனால் அப்படி கண்டினியூ பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் பர்த்தில் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தேன், இப்போ எம்ஏ பண்ணணும், மாஸ்டர் இருக்கோம். அகைன் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இல்லையா? ஒரு பக்தியில் அப்படி இல்லை. பக்தியில் போன பீரியடில் பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருந்தோம், இந்த பீரியட் பக்தியில் கொண்டு தோணும். இது பக்தியில் முடிச்சு விட்டுட்டோம், அடுத்த பக்தியில் தான் தோணும். ஸோ பக்தியில் யார் ஒரே. ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரோபார் நம்மளை எங்கே கொண்டு உட்கார வச்சிருக்காரு, என்னென்ன
என்னென்ன யோக முறைகளாக கடந்து எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி நம்ம ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு வந்தோம். இந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்தது. அந்த இடத்துல பிரபுபாதம் நம்ம உட்கார வச்சிருக்கேன். அதனால கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, அது ஒரு வரப்பிரசாதம். கிருஷ்ண உணர்வு ப்ராப்பர் புக்கே இருக்கு, ஒரு சின்ன புக்கு தான், 20 பக்கம் தான் இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வு ஈடு இணையற்ற வரம். கிருஷ்ண உணர்வு ஈடு இணையற்ற வரம். எவ்வளோ பேர் புக்கு பார்த்துருக்கீங்க? படிச்சது ரெண்டாவது இருக்கு, பார்த்துருக்கீங்களா? இருக்கு, சின்ன புக்கு தான். புக் ஸ்டால் ஷோகேஸில் புக்கு வச்சு புக் ஸ்டால் புக்ஸ் இருக்குல்ல, ப்ரோபா புக்கு ஒரு கேஸில் வச்சு ப்ரோபா புக்ஸ் தான் இருக்காங்க. அது அந்த புக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட். மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்னா கிருஷ்ண உணர்வு ஈடுநேற்ற வரும். இதுக்கு நிகராக எந்த வார்த்தையும் சொல்ல முடியாது, எந்த வார்த்தையும் சொல்ல முடியாது. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சேன் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுறது நீங்கள் எதனோடையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. இவன் வேதத்தில் பலாயிரம் கோடி பசுவை தானம் கொடுக்கலாம். ஒருத்தர் பலாயிரம் கோடி பசுவை தானம் கொடுத்தா என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும். பலாயிரம் கோடி பசுக்களை தானம் கொடுத்தா என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ. அதுக்கப்புறம் கடுமையாக தவம் இருக்கிறாங்க, விரதம் இருக்காங்க, இல்லாட்டி ராஜசூய யஜ்ஞம் பண்ணியிருக்காங்க, அஷ்டமேத யாகம் பண்ணியிருக்காங்க, 100 அஷ்டமேத யஜ்ஞம், 100 ராஜசூய யஜ்ஞம். எவ்வளவு பண்ணாலும் இதில் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, does not equal to chant one time of Hare Krishna. ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு இது எதுவுமே சமமாக முடியும். செகண்ட் டைம் சொல்றோம் இல்லையா, சாண்டிங் பண்ணும்போது வேதத்தின் கர்மகாண்ட பகுதியில் வேதத்தின் கர்மகாண்ட பகுதிகளுக்கு செயல்களை பலன்களை கொடுக்கும் சரங்களுக்கு ஈடாக திவ்ய நாமத்தின் மகிமைகளை கருதுவது குற்றமாகும். Vedic literacy activities offered in the Vedas for divine activities in karma realization. So எதுவுமே ஈக்குவலாக இருக்கு. அப்போ சைதன்ய மகாபிரபு எப்படி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. சைதன்ய மகாபிரபு கொடுத்துருக்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். இது எப்படின்னா அது மகாபிரபு கிஃப்ட். எப்படி கிஃப்ட் அது? நமோ மகாவதான்யாய் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய். கிருஷ்ண பிரேமத்தை எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம். கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே. அதனால இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. முதல்ல இதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற டே டு டே லைஃப்ல, அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பின்பற்றிட்டு இருக்கிற கிருஷ்ண உணர்வு சாதாரணமான ஒண்ணு இல்லை. திஸ் இஸ் அவர் எட்டர்னல் தர்மா. சத்தர்மா சனாதன தர்மா, எட்டர்னல் தர்மா. ஏன்னா கிருஷ்ணா நித்தியமானவர், அவருடைய ஆன்மீக உலகம் நித்தியமானது, ஜீவாத்மா நாவலும் நித்தியமானவங்க, பக்தி தொண்டு நித்தியமான. கிருஷ்ணா எட்டர்னல் சனாதன், கிருஷ்ணா சனாதன் எட்டர்னல். கிருஷ்ணா சோழி தான், கோலரஸ் எட்டர்னல் சனாதன் தான். And divorce service also Sanatana Dharma, and we are also Sanatana. Mame Vamsa Jiva Loke, Jiva Buddha, Sanatana. So, அப்போ பக்தி செய்யறதுங்கிறது, பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது அவர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். ஜீவரே சொல்வாய் கிருஷ்ணரே நித்யதாஸ். ஜீவாத்மோட உண்மையான சுபாவம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது. அப்போ முக்தி சொன்னா கூட அந்த பாவத்தை சொல்லி, பாவத்தை சொல்லி முக்தினா முக்தி கித்வா அன்னதாரூபேன ஸ்வரூபேன அவஸ்திதி. முக்திங்கிறது நம்முடைய ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷனில் போயிருக்கு. அப்போ அவர் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் சவட்ட பொசிஷன் கோவை பத கமலையோ தாச 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 தாச. அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நம்மளோட பொசிஷன் என்ன பிடிச்சிருக்கு, ஜீவாவுடைய நேச்சர், ஜீவாத்மோட உண்மையான சுரூபம் பகவானுக்கு சேவை செய்யுது. வேற எதுலையுமே ஆத்ம திருப்தி அடையாது, வேற எந்த முறையாலும் ஆத்ம திருப்தி அடையாது. வேற என்ன செயல் பண்ணாலும் ஆத்மா திருப்தி அடையாது. பக்தி தொண்டால் மட்டும்தான். சவே வம்சா பரவ தர்மம்
ஏதோ பக்திரதோ க்ஷஜே அகைதுகி அப்பிரதிகதா ஏ ஆத்மா சுப்ரசித்ததி. ஆத்மாக்கு எதில் உண்மையான சந்தோஷம்னா கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணணும். அப்போ இந்த ரியலைசேஷன் நமக்கு வரணும். நம்ம படிக்கலாம், பாகவதம் படிக்கலாம், பகவத்கீதை படிக்கலாம், நிறைய தடவை படிச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே எல்லாருமே எவ்வளோ பேர் எல்லாம் வந்து ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கீங்க, ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கிறவங்க. ஓகே, நான் இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மாவில் எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்க? ஐ எம் நாட் திஸ் பாடி. நான் இந்த உடல் இல்லை ஆத்மா அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் கேட்டிருக்கீங்க, படிச்சிருக்கீங்க? ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும். ஆனால் எவ்வளோ பேர் ரியலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க? அங்கே தான் பிரச்சனை இல்லையா? நான் இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மான்னு படிக்கிறோம், கேட்குறோம், ஆனால் எப்படி உணர்ந்திருக்கிறோமான்னு கேட்கும். இப்போ ப்ராப்பர் வந்து கேட்டு ப்ராப்பர் இன் ஆல் யுவர் புக்ஸ் யூ ஆர் சேயிங் யூ ஆர் நாட் திஸ் பாடி, யூ ஆர் ஸ்பிரிட் சோல், ரிப்பீட்டட்லி ப்ராப்பர் சேயிங் இல்லையா? அவர் புத்தகத்தில் ப்ராப்பர் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு, இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மா, உடல் எல்லாம் ஆத்மா. இதை தானே ப்ராப்பர் எல்லா புக்லையும் சொல்றீங்க. ஒருத்தர் கேட்டாரு, இதை தானே எல்லா புத்தகத்திலையும் சொல்றீங்க. ப்ராப்பர் என்ன கேட்டாரு, நீ உணர்ந்துட்டியா? நீ வந்து உணர்ந்துட்டியா? நோ, உணர்வு வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கு, உணர்வு வரைக்கும் படிச்சுட்டு. ஸோ அப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்கே முக்கியமான கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம படிக்கிறோம், உடலெல்லாம் ஆத்மான்னு படிக்கிறோம், அதை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணணும். ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கிளாஸ் கேட்டுட்டு கைத்தட்டலாம், கிளாஸ் வெரி நைஸ், சூப்பர், ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது, என்ஜாய் பண்ணோம், வெரி குட். ஆர் யூ ரெடி டு ப்ராக்டிஸ் தட்? அது ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் போய்டும். ஸோ பாகவத்தில் ரொம்ப சூப்பராக எழுதியிருக்கு, அந்த ஒர்க்கை கிளாஸ் நல்லா கொடுத்துருந்தாரு, அந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். ஸோ எப்போ ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்னா டெஸ்ட் வரும். அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பிரபு இருக்கு, பிரபு வந்து மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறேன். மாதாஜி வந்து சப்டன் குக் பண்ண முடியாது, நான் மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி அவரோட குக்கிங் புக் வாங்கினேன். குக்கிங் புக் வாங்கிட்டு அதில் சாம்பார் வைக்கிறது அப்படின்னு படித்தேன். அதில் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை சாட்சிப்பில் போட்டார் சாம்பார் எப்படி வைக்கிறது. நீ சாட்சிக்கு புக்கெல்லாம் போயிடுச்சு. சாட்சிப்பில் போட்டோடனே ஹவு டு மேக் சாம்பார் ஃபார் 20 பீப்புள்ஸ், ஹவு டு மேக் சாம்பார் ஃபார் 15 டிவோட்டிஸ். உடனே சொல்லும், இவ்வளோ குவான்டிட்டி கறி எடுத்துக்கோங்க, இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆயில் விட்டுருக்கோ, இவ்வளோ வெஜிடபிள் கட் பண்ணிக்கோங்க, இவ்வளோ பருப்பு எடுத்துக்கோங்க, இதெல்லாம் சொல்லும். அழகாக படிச்சு வைக்கவே இல்லை. அவர் சாம்பார் வைக்கிற அப்படின்னு உட்காந்து படிச்சுட்டு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓ, நான் படிச்சுட்டேன், எனக்கு தெரியும் சாம்பார் வைக்கிறது அப்படின்னு. அதில் ஒரு வாலி வைக்கணும், அதில் வந்து எண்ணெய் போடணும், கடுகு போடணும், தக்காளி வெட்டி போடணும், எல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் வைக்கவே இல்லை. அவர் என்ன பண்ணி வச்சணும், அவருக்கு நாலேஜ் இருக்கு, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லை. தென் ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் இருக்கு, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லை, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணனால அவருக்கு டேஸ்ட் இல்லை. ஓ, நீ சாம்பார் வச்சது எப்படி டேஸ்ட், நான் வச்ச சாம்பார் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். சாம்பார் வச்சாதான் நான் வச்ச சாம்பார் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். நான் சாம்பாரே வைக்காம அது எப்படி இருக்கு கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு, நான் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணலை. ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது ரியலைசேஷன், ஓ, எனக்கு சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது, சால்ட் கரெக்டாக இருந்தது, சில்லி கரெக்டாக இருந்தது, ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருந்தது, வெரி நைஸ். ஸோ அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடைமுறையில் செய்யும்போது தான் அனுபவம். ஸோ பக்திங்கிறது இம்பர்சனல் இல்லை, பர்சனல். பக்திங்கிறது பர்சனல். பகவானுக்கு நமக்கும் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா, இங்கே வர ஒரு டிவோட்டியும் பகவான் கூட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், கனெக்ஷன். இது என்ன ஆகும்னு சொன்னால், நம்ம எல்லாத்துக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு தனிப்பட்ட பக்தருக்கும் பிரபுபாதனுடையும் பகவானுடைய கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா, அந்த கனெக்ஷனில் நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் வரும்னா, இப்போது நான் வந்து பகவான் மேலே ஒரு அன்பை வளர்த்துட்டேன், பகவான் மேலே அன்பை வளர்த்துட்டேன், ப்ரோப்பார் மேலே அன்பு. இப்படி நான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ரோனை திட்டேன், எல்லாம் என்ன சேவை பண்ணுற நீ திட்டப்பட்டேன். அப்போ என்ன தோணும், அவரை திட்டார், நான் சர்வீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு திட்டார். அப்போ எனக்கு என்ன தோணும், அவர் ஏதோ புரியாமல் திட்டாரு, மேபி நான் தப்பு பண்ணியிருக்கலாம், நான் தப்பு பண்ணியிருந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் தப்பே பண்ண அவர் திட்டார், அப்போ நான் அப்படியே எடுத்துக்கணும், ஓ, கிருஷ்ணா வந்து எனக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்குறது,
என்ன ரியலைசேஷனா, நீ ஹம்பிளாக இருக்கியான்னு பார்க்கலாம். நீ பணிவாக இருக்கியா, நீ பொறுமையாக இருக்கியா, நீ கோவப்படுறியா. இதை ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனில் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனில் we are not this body, we are spirit soul. திட்டும்போது என்னையே திட்டினீங்க. ஸோ you are not this body, soul will never affect it. இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் அதான் மானாபமானி. ஆத்மாவுக்கு மானம் கிடையாது, அவமானம் கிடையாது. ஆனா என்ன புகழ் தான் சந்தோஷமா இருக்கு. அஜிஜோ பிரபு பக்தி மந்திரில் உங்களை மாதிரி யாருமே சர்வீஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்களாம் ஏங்க வரீங்கன்னு சொன்னா அப்ப என்னாச்சு, எனக்கு மைண்டு சொல்லுது ஒன்று புகழ்றாங்க, உண்மைகள் சுவாமி. அப்போ மனசுதான் காரணம். மனசுதான் காரணம். என்ன பண்ணுது, என்னை புகழ்ந்துட்டாங்க, எனக்கு திட்டாங்க, என் மேலே கோவப்பட்டாங்க. ஸோ நான் இந்த பாடி இல்லைன்னு சொன்னால் நான் சோல்னு சொல்லிட்டேன். எப்படி எடுத்துக்குவேன், நானே இந்த பாடி இல்லை, அப்போ என்ன திட்டினா என்ன புகழ்ந்தேன். அதான் மானபமானியம். தொழிலிருந்தா சுகிர்மௌனி. நம்ம புகழ்ந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இறந்தாலும் பிரச்சனை. அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். செல்ஃப் ரியலைசேஷன்னா மன்னிக்கிறது இல்லை, மன்னிக்கிறோம், நாலேஜ் கிடைச்சிடும். ஓ நான் வந்து இந்த உடலில் ஆத்மா இஸ்கானில் அந்த குழந்தை கேட்டு சொல்லும். அந்த குழந்தை கேட்டு போகிறீங்கன்னா நாலேஜ் இருக்கு, அந்த குழந்தை கேட்டு சொல்லும். இப்போ ரியலைசேஷன் அனுபவம் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் நம்ம பக்தி சேவை பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கல் ரியலைசேஷன் வரும், கிருஷ்ணர் தருவார். அப்போது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும், நம்ம லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய எல்லாமே அனுபவமாக இருக்கணும். லைஃப்பில் வந்து அனுபவம் நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அனுபவம் போக 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 அனுபவம் கிடைக்க கிடைக்க அனுபவம் வரும்போது தான் பக்குவம். ஒரு பக்குவமான பக்தருக்கும் பக்குவம் இல்லாத பக்தருக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஒரு பக்தர் பக்குவம் இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவோம், இவர் பக்குவமாட்டே எப்படி சொல்லுவோம்? எந்த சூழலிலும் பக்தி விட்டு போக மாட்டேன். எந்த சூழலிலும் யாராவது திட்டினாலும் சரி, அவர் உதாசீனப்படுத்தினாலும் சரி, அந்த பக்தரை என்ன பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லவே இல்லை. நான் நம்ம சொல்லாமே இல்லையா? நான் அவங்களை பார்க்குறேன், நீங்கள் ஏதோ ஞாபகத்தில் போயிட்டு இருக்கீங்க, என்னை பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலை. ஓ அவர் என்னை பார்த்து பார்க்காம போகிறாங்க, நான் போய் சொல்லாமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ சாரி, உங்களுக்கு கவனிக்கல பண்ணணும், ஏதோ திங்கிங் போயிட்டு நம்ம இடத்துல எப்படி எடுத்துருப்போம். ஓ அவர் என்னை பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லாமல் போகிறாரு, நான் ஏன் சொல்லணும்? இது பக்குவம் இல்லாதது. பக்குவமான பக்தர் என்ன பண்ணுவார், அவர் பாசத்தில் போய் சொல்லுவார் ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப ஹாப்பி ப்ரோக்ராம் பார்த்தது. ஸோ இதான் ரியலைசேஷன், இது பக்குவம். அப்போ பக்தியை கொண்ட பயிற்சி பண்ண பண்ண நமக்கு அனுபவம் வரணும், பக்குவம் வரும். அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், அனுபவம் வாய்ந்த பக்தர்கிட்ட கேட்கணும். அனுபவம் வாய்ந்த பக்தருடைய விளக்கங்களை படிக்கணும். ப்ராப்பர் ஹோல் பாகவதம், ஹோல் பாகவதம் இஸ் ரியலைசேஷன். முழு பாகவதமும் அனுபவம். யாருடைய அனுபவம்? பிரகலாதன் அவருடைய அனுபவத்தை சொல்றாரு. பகவான் எப்படி அனுபவம் பரிமாற்றம் பண்ணார், குருவர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றாரு. குந்தி தேவி, பீஷ்மா, நாரதா, சிவா, பிரம்மா, ஹோல் பாகவதம் பிரேயர்ஸ். அந்த பிரேயர்ஸ் என்னது? பாகவதம் முழுது பிரார்த்தனை. அந்த பிரார்த்தனை முழுவதுமே ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் பகவானுக்கு இருந்த நல்ல அனுபவம், அன்பு பரிமாற்றம். அந்த பக்தர் வந்து பகவான் எப்படி ஃபீல் பண்ணி, எப்படி உணர்ந்திருக்க, எப்படி ஃபீல் பண்ணிருக்க, எப்படி அனுபவிச்சிருக்க, எப்படி பிரார்த்தனை செஞ்சிருக்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லெசன். அப்புறம் பாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டோரிஸில் நிறைய ரியலைசேஷன் வரும். அவருடைய ரியலைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த பிரபு இருக்கு, இந்த பிரபு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் தப்பே பண்ணலை, இந்த பிரபு திட்டார், ரொம்ப மோசம் அப்படி சமைச்சிட்டாரு, சாபம் போட்டுட்டார். அப்போ இவர் எப்படி பண்ணுவார்? அவர் போய் எல்லாத்தையும் சொல்லுவார், நான் வந்து சேவை தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அவர் வந்து திட்டாரு, சமைக்கிறாரு அப்படின்னு ஒன்று இவர் எல்லாத்தையும் சொல்லுவார். இல்லை அவர் சாபம், ஓ நான் வந்து திட்டீங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஸோ இது கண்டினியூ ஆகிட்டு இவர் அவர் திட்ட, அவர் இவரை திட்ட, எப்படி போயிட்டு. நீங்கள் பாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் பரிசித்து பரிசித்து வந்து ஒரு சின்ன பையனால் சமைக்கப்பட்டார். அவர் வந்து 7 வயசு சின்ன பையன், பிராமண பையன். அது வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் பிராமணன், முதல் என்ன சொல்கிறது, ஒரு அனுபவம் இல்லாத பிராமண சிவன் குழந்தை பையன். அவன் வந்து சமைச்சான்.
பரிசித் மகாராஜா 7 நாள் இறந்து போயிட்டு. ஸோ பரிசித்தை ரியாக்ட் பண்ணாரா? அந்த பையனை விட்டு ஏதாவது பனிஷ் பண்ணாரா? இல்லை ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ணார்? அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாரு? அது கிருஷ்ணாவுடைய பிளஸிங் எடுத்துட்டு. பரிசித்தை எப்படி எடுத்துட்டாரு? அது கிருஷ்ணாவுடைய கருணை எடுத்துட்டார். ஓ, நான் வந்து பையன் வந்து சமைச்சிட்டான், நான் 7 நாள் இறந்து போயிடுவேன். முதல்ல என்ன பண்ணாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, கேட்குறீங்களா? தூக்கம் வருதா? போராடுறீங்களா? வேறு வேலை பண்ணுமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பரிசித் மாதிரி என்ன பண்ணார்னா, முதல்ல அவர் தவற ஒத்துட்டார். அவர் என்ன பண்ணார்? காட்டில் வேட்டையாட போகும்போது ரொம்ப தண்ணி தாழ்வு இருந்தது. அவர் போய் தண்ணி குடிக்கலான்னு போனால் சாமி கழிச்சு டவுன் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார்? நான் ராஜா வந்திருக்கேன், என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணாமல் நான் வந்து ஒரு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன், உங்களை டவுன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு இறந்து போன பாவத்துக்கு ஒரு மாதிரி போட்டேன். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு டிவோட்டட் ஆக்டிவிட்டியே கிடையாது. அது ஒரு பியூர் டிவோட்டி. பரிசித் மகாராஜா பை born a devotee, born in a Vaishnava family. பரிசித் மகாராஜா ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் ஆல்சோ வைஷ்ணவாஸ், ஃபாதர் ஹோல் டைனஸ்டி இஸ் வைஷ்ணவா. அந்த வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்த பரிசித்து குழந்தையிலிருந்தே அம்மாவுடைய கருவில் இருக்கும்போதே பகவானை நெருங்கிற பார்த்தவர். அம்மாவுடைய கருவில் அவருக்கு வந்து விஷ்ணு ராதான் பேர். பரிசித்துக்கு விஷ்ணு ராதா, விஷ்ணுவாலேயே நேரடியாக காப்பாற்றப்பட்டவர். அஸ்வத்தாமனுடைய பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து விஷ்ணுவால் நேரடியாக அம்மாவுடைய கருவில் இருக்கும்போது அஸ்வத்தாம போட்ட உத்தாருடைய கருவில் உத்தாரா வந்து பரிசித்தோட அம்மா. உத்தாருடைய கருவை நோக்கி அஸ்வத்தாம பிரம்மாஸ்திரம் போட்டால் அந்த வம்சமே இருக்கக்கூடாது, பாண்டவ வம்சமே இருக்கக்கூடாது. பாருங்க, அஸ்வத்தாம ஸ்பான் ஆஃப் காண்டா ஃபேமிலி sat like a 4th class or 1st class. Yeah, it's not only 4th class. சூதனோட கீழே செய்யும். கிரான குணாந்திர புரிந்த புலக சமரிஷ்டே சூதனு கீழே விழுக்கிறாங்க. காட்டில் வேட்டையாடக்கூடவங்க, கலாச்சாரம் இல்லாதவங்க, ரொம்ப பாவகரமான வாழ்க்கை வர்றவங்க. கிரான குணாந்திர புரிந்த புலகஷா ஆவீர சும்ப யவனா கஷாதி. இவங்க சூதனோட கீழே இருக்கிறவங்க. ஆனால் இவங்க கூட தூய்மையிலாம் பாவத்தை சொல்லு. அந்த மாதிரி குளத்தில் பிறந்திருந்தாரு. அந்த மாதிரி குளத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஒருத்தர் பக்தி தொண்டு செஞ்சால் இமீடியட்டாக பிரிஃபி ஆகும். இமீடியட்டாக யார் ஒருத்தர் ரொம்ப மோசமான குளத்தில் பிறந்திருந்தாலும் பக்தி தொண்டு எடுத்துனாருன்னா உடனே பிரிஃபி ஆகும். அப்போ அஸ்வத்தாமா. ஸோ அஸ்வத்தாமா துரோணாச்சுடைய பையன், துரோணுடைய பையன் பிராமணா. But is acting like a Sudra. Sudra Yavanam. ரொம்ப மோசம். அப்போ வந்து உத்தர ப்ரே பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கோவிந்தா அது ஒரு குற்றம் பண்ணல, அது பூமியிலே வரல, ஒரு குற்றம் செய்யல, நீங்கள் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அப்போ கிருஷ்ணா வந்து இந்த கருவுக்குள்ள ரோட்டில் அங்குசம் கட்டையில் எவ்வளோ சைஸ் அந்த குழந்தை பார்க்குறேன். ஆல்மோஸ்ட் சைல்ட் வாஸ் டைட். கிருஷ்ணர் அகைன் அந்த லைஃப் கொடுக்குறாரு. அந்த குழந்தை கருவில் உடனே விட்டுடுது. கிருஷ்ணர் அகைன் அந்த சோலை கொண்டு வர அந்த குழந்தை கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது பகவான் உடனே இருக்காரு. எப்படி இருக்காரு? அப்படி லோட்டஸ் சைஸ் தாமரை போல கண்ணு, மழைக்காலத்து மேகத்தை ஒத்த நிறம், மஞ்சள் நிற பீதாம்பர ஆடை, என்றும் பாடாத வைஜெயந்தி மாலை, மார்புல சிவசுமணி, கருத்துல கௌஸ்துவமணி, அப்புறம் வந்து 4 கருத்தோட சங்க சக்கர கதாபத்மா, வனமாலை கதிரி சாகே சங்கே சக்கரே சுனந்தகி, ஸ்ரீமான் நாராயண கிருஷ்ண வாசுதேவ் 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 கிருஷ்ணரை குழந்தை நேருக்கு நேரம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மறைச்சிட்டாரு, குழந்தைய காப்பாற்றி அவர் மறைச்சிட்டாரு. அவர் வெளியில் வந்து யாரை பார்த்தாலும் இவர் தான் பார்த்தேன்னு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் யாரை பார்த்தாலும் இவர் நான் பார்த்தேன்னு தெரியும். யார் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுது? அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கும்போது இவர் இல்லையே அவர் வேற மாதிரில இருந்தார். பார்க்குறவங்களாம் பரீட்சை பண்ணாலும் அவருக்கு பரீட்சை. தட் இஸ் லைஃப் ஆல்சோ பரீட்சை. அவருக்கு வாழ்க்கையில் பரீட்சை. ஸோ பரீட்சிட்டு பார்க்குறவங்களாம் பரீட்சை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் லைஃப்பில் ஒரு பரீட்சை 7 நாள் தான் இருக்க போகிறார். இன்னிலேருந்து 7வது நாள் கரெக்டாக அந்த பிராமண பையன் சமைச்சதுலேருந்து 7வது நாள் அவர் இறந்து போகிறார். நமக்கு தெரியுமா எப்போ மரணம் வரும்? 70 வருஷமா, 70 நாளா, 70 செகண்டா? கேரண்டி கிடையாது.
நமக்கு டெத்து கேரண்டி இல்லை, பரிசுக்கு கேரண்டி. இந்த ஏழாவது அதான் சுகதேவ் சொன்னார், இவர் சோ வாட்சிங்க. ஏன்னா அவனுக்கு மரணம் எப்போ வரும்னு தெரியும், பரிசுக்கு மரணம் எப்போ வரும்னு தெரியும், வேற எனக்கு தெரியும் மரணம் எப்போ வரும். இருக்கு பாகத்தில் 2-3 பேர் இருக்காங்க. கத்வாங்க மகாராஜ், கத்வாங்க மகாராஜுக்கு ஒரு முகூர்த்தம் தான் இருக்க போறேன்னு தெரியும். ஒரு முகூர்த்தம் மீன்ஸ் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஒரு 25 மினிட்ஸ். கத்வாங்க மகாராஜா தேவனுக்காக போய் சண்டை போட்டார். பூலோகத்திலேருந்து அந்த காலத்தில் மன்னர்களாக தேவனுக்காக போய் சண்டை போடுவோம். அவருடைய ஆயுள் காலம் வந்து அவர் சண்டை போட்டு லைஃப் டைமே போயிடுது. கடைசியில் பார்த்தா 25 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது, ஒரு முகூர்த்தம் தான் இருக்குது. அந்த ஒரு முகூர்த்தத்தில் பகவான் நினச்சி பாட போனேன். தான் பீஷ்மா, பீஷ்மாவுக்கு எப்போ வேணாலும் உடலை விடலாம், அவர் நினைக்கும் போது உடலை விடலாம். இந்த மாதிரி செலக்டடாக தான் இருக்கு, எல்லாருக்கும் அது சான்ஸ் இல்லை. ஸோ பரிசுத்த வந்து அந்த பர்சன், அந்த பரிசுத்த வந்து அவருக்கு தெரியும் இதுலேருந்து 7வது நாள் இறந்து போக போகிறேன். நாம் இறந்து போகிற டாக்டர் தான் கன்சல்ட் பண்ணுவோம். 7 நாள் இறந்து போக அவருக்கு என்ன பண்ணுறது, பாம்பு கடிச்ச விஷயம் அவருக்கு என்ன பண்ணுறது, பாம்பே இல்லாத இடத்துக்கு போயிடலாமா, இல்லை வீட்டில் கேபினெட்டில் உட்காந்துக்கலாமா, சோமணி பிளான் இல்லையா. வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும், வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி பாம்பு இருப்பாங்க. அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு ஒருவேளை பாம்பு வந்துச்சு என்ன பண்ண பாம்பே நினச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு யாரெல்லாம் பணம் கொடுக்கணும், என்னெல்லாம் நான் அனுபவிக்கணும், நான் ரொட்டி சென்னா காசுலாம் வேண்டாம் என்னெல்லாம் சாப்பிடணும், என்னது கூலிங் வந்து என்னது ஐஸ் கச்சா எவ்ரி டைம் ஐஸ் கச்சா சாப்பிடும். ஒரு பாடி விட்டால் கிடைக்குமா கிடைக்காது தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் போட்டுருப்போம். பரிசித் மாதிரி இந்த பிளான் போட்டார். நான் 7 நாளில் இருக்க போகிறேன், எனக்கு இதுக்கு ராஜ்யம் அப்படியே தூக்கி போட்டேன். ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு கௌப்பியம் போட்டு உள்ளானை மட்டும் கொண்டு காட்டுக்கு போயிட்டேன். காட்டுக்கு உட்காந்துட்டு 7 நாள் என்ன பண்ணணும் வச்சுட்டு அப்போ அந்த சுகதேவ் கோசாமி வெயிட் பண்ணுறாரு. அவர் சொன்ன 7 நாள் பாவம். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஆர் ஃபார்ச்சுனேட், நீ ரொம்ப பாக்கியம் பண்ண பரிசு, நீ ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்க. என்னை இருந்து 7ஆம் நாள் எனக்கு போகிறவனுக்கு தெரியும், இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. எப்போல்லாம் மரணம் வரலாம், நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு இடத்து போயிட்டு வந்து என்ன பண்ணும், நம்ம பாக்கியம் பண்ணி 2 சதவீதம் உட்காந்து பேசிட்டு மற்றவங்க கேரண்டி இல்லை, இந்த கேட்டு வெளியில் இருக்கிறவங்க கேரண்டி இல்லையா. ஸோ அதனால் பரிசுக்கு வந்து அந்த சாதத்தை வரமாட்டிக்கிட்டார். அவர் நினைக்கலையே அந்த பையனுக்கு என்ன தைரியம் இருந்தால் என்ன செய்வான், சின்ன பையன். யாருங்க காவலாளிகளே, அவனை பிடிச்சி பாதாள சிறையில் அடைங்க, அவனை உணவு இல்லாமல் கொள்ளுங்க, அவங்க அப்பாவை அந்த சிறையில் போடுங்க. நோ, பரிசு அப்படியா பரிசு என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்துட்டு வீட்டில் வந்து யோசிக்கிறது, அரண்மனைக்கு வந்துட்டு நான் ஏன் இப்படி பண்ணேன், அந்த முடிவை தவறு பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் மேலே போய் செத்த பாம்பு எடுத்து போட்டேங்க, இப்படிலாம் போய் பண்ணிருந்தேன். அந்த ஆக்டிவிட்டி அந்த செயலை நினைச்சவர் தானே அவரை தன்னை கஷ்டப்படுத்திக்கிறார் தவிர அது நியாயப்படுத்து. நம்ம நியாயப்படுத்துவோம், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நியாயப்படுத்துவோம். நான் ஒன்று திட்டல, முதல்ல அவர் என்ன திட்டினாரு, அவர் நீங்கள் போய் கேளுங்க இல்லையா. ஸோ எவ்ரிபடி ஆல்கோரிதம்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வழக்கறிஞராக இருக்கும் இல்லையா. அடுத்தவங்க லைஃப்பில் ஜட்ஜ் ஆகிடும், இவர் அப்படி பண்ணார், ஏன் அப்படி பண்ணார், இவரே அப்படி பண்ணார். என் லைஃப்பில் நான் பண்ணது கரெக்ட், நீ எங்கே வரலாம் போய் கேள்வி, எங்கே வரலாம் சொல்லணும் அடிச்சு சொல்லணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நான் பண்ணுறதை கரெக்டு. ஸோ பரிசுக்கு வந்து தவறு ஒத்துனாங்க. ரெண்டாவது பரிசுத்தை பண்ணக்கூடியவர் இல்லை. ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம், அது மூலமாக பகவான் ஒரு லீலை பண்ணார். பரிசுக்கு காட்டுக்கு போகணும், பாவத்தை கேட்கணும், அதில் நமக்கு பாவத்தை கிடைக்கும். நமக்கு பாவத்தை கொடுக்கறதுக்காக பரிசுத்தை வந்து சீக்கிரமாக பகவான் அடிச்சிட்டாங்க. அதனால கிருஷ்ணருடைய பிளான் என்ன நமக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் தான் பரிசுத்திக்கு பூமி. அதாவது ஒரு கேள்வி, என்ன கேள்வினா, அம்மாவுடைய கருவில் இருந்த பரிசுத்தை பகவான் காப்பாற்றினவர் ஒரு பாம்புடைய சாப்பிட்டு காப்பாற்ற முடியாது. அம்மாவுடைய கருவில் போய் இந்த குழந்தையை காப்பாற்றினவர் ஒரு சர்ப்பம் தீண்டி அவர் இறந்து போகாமல் காப்பாற்ற முடியாது. அதான் நினச்ச முடியும். ஸோ பகவானுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா, பகவானுடைய நோக்கம் பரிசுத்த இந்த பூமிக்கு வரணும், அவர் 7 நாள் சந்திக்கப்படணும், பாவத்தை கேட்கணும், அது மூலமாக நமக்கு பாவத்தை கிடைக்கும். பரிசுத்தோட லைஃப்பில் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்
என்ன ரியலைசேஷன் வருது? இப்போ பரிச்சயத்தோட சரித்திரம் எடுத்துட்டா என்ன ரியலைசேஷன் வரணும்? முதல்ல நம்ம தவறு ஒத்துக்கணும். நம்ம தவறு பண்ணியிருந்தா ஒத்துக்கணும். தவறே பண்ணலையா பரவாயில்ல, அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு தப்பு பண்ணேன், நான் ஒரு தப்பு பண்ணல, இந்த பிரபு என்ன திட்டேன், இல்லை என்னை பற்றி மற்றவங்க சொல்கிறேன், அந்த பிரபு சரியில்லை, அவர் அப்படி இருக்க சொல்கிறேன். அப்போ நான் ஏன் ரியாக்ட் பண்ணணும்? நான் எப்படி எடுத்துக்கணும்? நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம்? நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம்? நான் போய் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன், அவர் என்னை பற்றி அப்படி சொல்கிறார், அவர் முதல் நல்லவரா, அவர் எப்படி சொல்கிறார். பட் ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ் தானே வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, அவர் என்ன தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு, என் இதயத்தில் பரமாத்மா பகவான் இருக்காரு, அவர் இதயத்திலையும் பரமாத்மா பகவான் இருக்காரு, அவர் புரிய வச்சுருக்காரு. நான் பண்ண தப்பு இல்லைன்னு அவர் புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிப்பு அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுவார், ஐயோ இது தப்பே நான் சொல்லிட்டேன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து நம்முடைய செயலை நியாயப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது பகவானுக்கு தெரியும், பரமாத்மாவுக்கு தெரியும், ஆச்சாரியருக்கு தெரியும், குரு. அதனால இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். என் கூட கிருஷ்ணன் பரமாத்மாவாக இருக்காரு, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பகவான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நம்முடைய செயலுக்கெல்லாம் ஒரு அனுமதி கொடுக்குறவராக இருக்காரு. அப்போ கிருஷ்ணோட அனுமதி இல்லாமல் நடக்குமா? கிருஷ்ணோட அனுமதி இல்லாமல் பரிசுக்கு போய் ஒரு செத்து போன பாம்பு எடுத்து முன்னாடி தலையில் போடுவார். கிருஷ்ணோட அனுமதி இல்லாமல் அந்த பையன் அவர் சரிப்பார். கிருஷ்ணோட அனுமதி இல்லாமல் பரிசு தர காட்டுக்கு போவார். அந்த சூரியக்கு சரி வருவார். ஸோ எவ்ரிதிங் கிருஷ்ணோடைய சொல்றது, கிருஷ்ணனுடைய சுப்ரீம் வில், அவருடைய விருப்பப்படியெல்லாம் நடக்குது. ஸோ அப்படிதான் நம்மளை எப்படி நம்ம பக்தி செய்யும்போது நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஸோ பக்தி செய்யும்போது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, நான் வந்து சாண்டிங் பண்ணுறேன், நான் என் லைஃப்பில் ஏதோ நடக்குதுன்னா அந்த அந்த நிகழ்வு மூலமாக, அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மூலமாக கிருஷ்ணா எனக்கு ஏதோ லெசன் கொடுக்குறாரு, எனக்கு ஏதோ பாடம் கொடுக்க போகிறாரு. அது வந்து என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரெஸ்க்காக. என் லைஃப்பில் என்ன நடந்தாலும் அது ஒரு லெசன். அந்த லெசன் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸில் அடுத்த லெவல் கிருஷ்ணர் கொண்டு போகணும். இப்படி அந்த பக்தனுக்கு பகவான் அனுபவம் கொடுத்து 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 அவர் பக்குவமான பக்தன். பக்தி தொண்டில் பக்குவம் அடையாமல் பகவான் போக முடியும். இப்போ எல்லாரும் கேட்கலாம், எல்லாத்தையும் கேட்டால் எவ்வளோ பேர் போல வந்தாலும் போகணும், எல்லாம் கை தூக்கிடுவோம். இப்போ குருமராஜ் கேட்டார், எவ்வளோ பேர் போல வந்தால் போகணும், எல்லாம் கை தூக்கிடுவாங்க. எவ்வளோ பேர் பக்குவமான பக்தராக இருக்கும், எவ்வளோ பேர் கஷ்டங்கள் வந்து ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கும், எவ்வளோ பேர் சோதனைகளை ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கும், எவ்வளோ பேர் குருவுக்கு அந்த வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கும், எவ்வளோ பேர் மூமெண்ட்டுக்காக லைஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண தயாராக இருக்கும், எவ்வளோ பேருக்கு ரியலைசேஷன் இருக்கு. அங்கேதான் கொஸ்டின், அங்கேதான் கேள்வி வந்து நிற்கிது. ஸோ அதனால நமக்கு அனுபவம் வரணும். நமக்கு அனுபவம் வரணும்னா பிரபுபாடைய பாப்பாட்டை படிச்சுட்டே, பிரபுபாத் புத்தகத்தை வந்து எவ்வளோக்கு தரமாக படிக்கிறோமோ, எவ்வளோக்கு தீவிரமாக படிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு நம்ம அனுபவம் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக் ரீடிங்னா இது கூட ரீடிங் தான். சில பக்தி சத்தர்மா ஃபர்ஸ்ட் பாவத்தை இப்படி கூட படிக்கணும். இது படிக்கிறதுனா பக்தி சிதம்பரம் வந்து சத்தர்மா வந்து பாவத்திருப்போம்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறதுனால என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இது வந்து ஸ்டடி, ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம். புக்கு ரீட் பண்ணுறவங்க ரீட் பண்ணுங்க. குழந்தைகளை ஸ்கூலில் படிப்பாங்க, டேபிள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 2 4 3 2 டை 2 10 2 12 இங்கே 8 2 எவ்வளவு 8 2 அவர் நிமிஷங்க, ஒரு 2 4 3 திரும்ப ஒன்று வருது. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணு, பாய்காட் பண்ணு, படித்து ஒப்பிக்கணும். ரியலைசேஷன் என்னது? ஓகே, இந்த பர்பட்டில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். இந்த பர்பட்டில் இந்த பொருளில் ப்ராப்பராக இது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு. பக்தி எவ்வளோ வைந்துன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த பக்தி வந்து பாவ தர்மம், பாவத்தை எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துருக்கிறோமோ அப்படி பாயிண்டாக எடுக்கணும். அந்த பாயிண்டாக எடுத்து அதை முதல்ல மைண்டுக்கு கொண்டு போகும். மைண்டில் கொண்டு போகிறத ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு போகும். மைண்டில் கொண்டு போகிறதே கஷ்டம், ப்ராக்டிக்கலாக அதோட கஷ்டம். பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து சின்சியராக ட்ரை பண்ணால் கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். அதுதான் ப்ரோபால் வச்சுருக்கேன். இங்கே பாகவதம் வந்து அந்த கிளாஸில் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த பாகவதம் படிக்கும்போது யாரும் பரிசித் மகாராஜ் பாகவதம் கேட்கும்போது இதில் வந்து
குழந்தைங்க கிடையாது. இந்த பாகவத கிளாஸில் குழந்தைங்க இல்லை, மாதாஜிஸ் கிடையாது, ஃபேமிலி மேன் கிடையாது, எல்லாம் செல்ஃப் சோர்ஸ். இந்த பரிசித் மர பாகவதம் கேட்கும்போது, சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவதம் பேசும்போது அது உட்கார்ந்ததெல்லாம் கிரேட் சோர்ஸ். அன்னை வந்து ஆத்மாக்கள். இன்னைக்கு பாகவத கிளாஸில் யாரெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க, மாதாஜிங்க, என்ன மாதிரி விட்டார்கள் எல்லாரும் வந்து எப்படி கிடைச்சிது? பிரபாரி கருணை. ஸோ பிரபாரி கருணையால் இன்னைக்கு பாகவதத்தை புரிஞ்சுக்கலாம். வேர்ட் பை வேர்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு, ஹோல் ஸ்லோவாக டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காரு, எனக்கு அழகாக கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு, ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு, ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு, அதுக்கு கமெண்ட்ரி விளக்க உரை கொடுத்துருக்காரு, மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்காரு, விளக்க உரை கொடுத்துருக்காரு. இது மட்டும் பண்ணலை, இட்ஸ் எக்ஸாம்பிளரி பாகவதம். புத்தக பாகவதத்தை நடைமுறையில் பயிற்சி பண்ண பாகவதம். அப்போ ரிலேஷன் வரும். பாகவதம் படிச்சுட்டே இருந்தால் ரிலேஷன் வரும். ப்ரோப்பாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தால் ரிலேஷன் வரும். ஆன்மீக குரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தால் ரிலேஷன். அனதர் எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு சிறந்த உதாரணம் ஆன்மீக குரு. ஆன்மீக குரு வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்குற உதாரணம், லிவிங் எக்ஸாம்பிள். இன்னைக்கு குருமார்கள் எப்படி இருக்காங்க? பாகவத்தில் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த பாடியில் சோல். நம்மளும் படிக்கிறோம், நாமளும் படிக்கிறது உடலில் ஆத்மானே. அந்த ஆச்சரியர் இருக்காங்க, குரு இருக்காங்க, அவங்க கண்ணு முன்னாடி காமிக்கிறாங்க. இந்த பாடி வந்து என்னை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாது, இந்த உடலால் வரக்கூடிய துன்பம் என்னை பாதிக்கிறது. அப்போ கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறோமா, ப்ராப்பர் பார்த்துக்கணுமா? அப்புறம் பாவத்தில் நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, பரிசு பார்க்கணும், நம்ம நிறைய. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் பாகவதம் படிக்கும்போது இன்ஸ்பிரேஷன். பாகவதம் படிக்கும்போது ரெண்டு பெனிஃபிட் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன ரெண்டு? பாகவதம் படித்தா என்ன ரெண்டு பெனிஃபிட்? என்ன ரெண்டு பெனிஃபிட் பாகவதம் படித்தா? யாருக்கு தெரியும்? ட்ரை பண்ணு. பாகவதம் படித்தா ரெண்டு பெனிஃபிட்கள் என்னன்னு சொல்லு, ட்ரை பண்ணு. ஓகே, தூய்மையாகும், அது ஜென்ரல் பெனிஃபிட். ஓகே, தூய்மையாகும். ஏமத்தூதர்கள் வர மாட்டாங்க. ஓகே, ஏமத்தூதர்கள் காப்பாற்றப்படும். பாகவதம் படித்த ரெண்டு பெனிஃபிட். ஒன்று வந்து கிருஷ்ணரோட அசோசியேட் பண்ணுறோம். யாரோட அசோசியேட் பண்ணுறோம்? பாகவதம் கிருஷ்ணர் வேறு வேறு இல்லை. பாபா சொல்றார், பாகவதம் இஸ் லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கலியுகத்தில் பகவான் பாகவத்தில் இருக்காரு. ஸோ who are reading பாகவதம் or they have பாகவதம் in their house, பாகவதம் வீட்டில் இருந்தால் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. பாகவதம் படித்தா கிருஷ்ணரோட அசோசியேட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ப்ரோப்பா என்ன சொல்லியிருக்காரு? அவர் புக்கில் அவர் இருக்காரு. ஸோ இந்த பாப்பாட்டில் ப்ரோப்பா இருக்காரு. நீங்கள் ப்ரோப்பாவோட இங்கிலீஷ் புக்கை வாசிச்சிங்கன்னா ப்ரோப்பா நம்மகிட்ட பேசுகிற மாதிரி இஸ் ஓன் வேர்ட்ஸ். இந்த பாகவத பாப்பாட் வந்து ப்ரோப்பாடைய ஓன் வேர்ட்ஸ். ப்ரோப்பா நமக்கு டைரக்டாக கொடுத்துருக்காரு. அப்போ பாகவதம் படிக்கும்போது கிருஷ்ணருடைய அசோசியேஷன் கிடைக்குது, ப்ரோப்பாடைய அசோசியேஷன் கிடைக்குது. இதை விட வேற என்ன பியூரிஃபிகேஷன்? இதை விட பியூரிஃபிகேஷன் வேற என்ன வேணும்? ஒன்று இவர் இப்போ சொன்னாங்க பியூரிஃபை ஆகிறது, மோட்சம் அடைகிறதுலாம் இந்த ரெண்டுலேயுமே நடந்தது. அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணுறோம், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. இந்த சாண்டிங் வந்து கூட அட்டன்டிவாக பண்ணணும். அது அட்டன்டிவ் சாண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா வந்து லிப் லெவலில் சேட் பண்ணுறத விட ஆத்மார்த்தமாக ஜெபிக்கணும், அட்டன்டிவாக சேட் பண்ணணும். சேட் பண்ணும்போது நம்ம பகவானுடைய தாமரை பார்த்து தியானிக்கும், கிருஷ்ணர் மெடிடேட் பண்ணணும், துளசி மாதிரி பகவான் படி வந்து சேட் பண்ணணும். ஸோ சாண்டிங்கில் தான் சாண்டிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கும். நம்ம சாண்டிங் மட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருந்ததுன்னா, யாருடைய சாண்டிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக ரிலேஷன்ஷிப் வரும். படிக்கும்போது, சர்வீஸ் பண்ணும்போது, பகவானை தரிசனம் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலையும் ரிலேஷன்ஷிப் வரும். சாண்டிங், பாகவதம் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ்,
தூய பக்தரி சங்கம். தூய பக்தரி சங்கம் கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு சேவை பண்ணும்போது அவங்களுடைய அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குருஸ் லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, குருமார்கள் லெக்சர் கொடுக்கும்போது அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறாங்க. ப்ரோபால் லெக்சரில் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேட் பண்ணும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ரிலேஷன்ஷனை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும், அனுபவம் கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணரை முழுமையாக சரணடைஞ்சிருக்காங்க. ப்ரோபால் குருமார்கள்லாம் கிருஷ்ணரை முழுமையாக சரணடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க அனுபவம் இருக்கு, அவங்க உணர்ந்திருக்காங்க. அவங்க அனுபவத்தில் உணர்ந்து பேசுகிறாங்க, அனுபவத்தில் உணர்ந்து எழுதியிருக்காங்க, அனுபவத்தில் உணர்ந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதாலும், அவங்களை தரிசிப்பதாலும், அவங்கள்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறதாலும் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அனுபவம், சரணாகதி. அவங்கள பார்க்கும்போது நாமளும் சரணாகதி இல்லையா? இன்னைக்கு மலேசியாவில் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இஸ்கான் இருக்கு. எல்லா ஸ்டேட்லையும் இஸ்கான் இருக்கு. ஒரு ஸ்டேட்லையும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இஸ்கான் இருக்கு. ப்ரோபால் மலேசியா போது நோ இஸ்கான், டிவோட்டிஸ் கிடையாது, சென்டர் கிடையாது. ப்ரோபால் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சென்டர்ஸ் வந்திருக்கு, எவ்வளோ டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, அதுதான் ப்ரோபால் இங்கே வந்து ஒரு இடத்துலையும் போய் எங்கே சென்டர் வரும், அவர் ட்ரீம், ப்ரோபாலுடைய கனவு நிறைவேறும். ஸோ அதனால் அதுதான் பியூட்டி. ஸோ அதனால் ப்ரோபால்கிட்டருந்து கேட்குறது, ப்ரோபால்கிட்டருந்து படிக்கிறது, குருமார்கள்ட்டருந்து கேட்குறது, குருமார்கிட்டருந்து படிக்கிறது, அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நமக்கு அனுபவம் கொடுக்கும். நமக்கு முன்னேற்றம் வரும், பக்தியில் உற்சாகம் வரும், சரணாகதி. பாகவதத்தில் இவ்வளோ பக்தர்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்கு. பரீட்சித் மகாராஜுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்திருக்கு, பிரகலாதருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்திருக்கு, பாண்டவர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்திருக்கு. எப்படி பகவானை சரணாகதி பண்ணியிருந்தாங்க, எப்படி பகவான் மேலே பக்தி பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி பகவான் மேலே அன்பு செஞ்சுருக்காங்க, எப்படிலாம் பிரார்த்தனை செஞ்சுருக்காங்க இல்லையா? அதுதான் அதை அப்படியே நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணும். அப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் நமக்கு வந்து இந்த பாகவதத்தில் பக்தர்களுக்கு அந்த கஷ்டமாக நமக்கு கிடையாது. நமக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரும், தலைவலி இல்லை வயிற்று வலி, இல்லை அந்த பக்தர் ஏதாவது சொன்னார், அந்த கோயில் எப்படி சொன்னாங்க, என் ஒய்ஃப் அப்படி சொல்லிட்டா, என் ஹஸ்பண்ட் இப்படி சொல்லிட்டான், இவ்வளோதான் ப்ராப்ளம். நம்முடைய ப்ராப்ளம் இவ்வளோதான். பட் இங்கே ப்ராப்ளம் வந்து அன்இமேஜினபிள். நான் வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லி பரீட்சித்து சித்திரகேது வந்து ஆகாசமாக போயிட்டு இருக்காரு, அது மனைவியோடு போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ சிவன் வந்து பார்வதி மடியில் உட்கார வச்சுட்டு பாவம் பேசிட்டு இருக்காரு. சித்திரகேது பார்த்துன்னு சிரிச்சிட்டாரு. எப்படி மகாதேவா, ஏன்னா சித்திரகேது பியூட்டி ஓட்டி, லட்சியா பியூட்டி ஓட்டி, ஒரு பியூட்டி ஓட்டி, இன்னொரு பியூட்டி ஓட்டி. அவர் தூய பக்தர்களை பார்த்துட்டாரு. எப்படி மகாதேவரால் முடியுது, மனைவியை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு மடியில் உட்கார வச்சு பாவம் பேசிட்டு இருக்காரு. யாரால் பண்ண முடியும், மகாதேவரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் சிரிச்சிட்டார். மகாதேவர் புரிஞ்சுதே. அவர் திரும்ப சொன்னாரு, நான் வந்து ஒரு மனைவி தான் மடியில் உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன், இவ்வளோ மனைவியோடு போயிட்டு இருக்கேன். இவங்களுக்குள்ள ஒரு ரெசிப்ரோகேஷன் இருந்தது. பார்வதிக்கு புரியல. பார்வதி என்ன நினைச்சிட்டாங்க, இந்த சித்திரகேதுக்கு எவ்வளோ கனவு இருந்தால் என் பிரபு பார்த்து சிரிப்பான், இவனுக்கு அகங்காரம் வந்துருச்சு, இவன் வித்யாதரன். சித்திரகேது வந்து இஸ்ரம் வித்யாதரன், ஒரு வித்யாதரன் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்திருக்கான். அந்த ஆர்வத்தில் என் பிரபு பார்த்து சிரிச்சுட்டாங்க, அவன் ராட்சசனை போடும் பார்வதி சமைச்சிட்டாங்க. பார்வதி வந்து சித்திரகேதை பார்த்து நீ ஒரு ராட்சசனா போன்னு சமைச்சிட்டாங்க. சரி, சித்திரகேதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு நம்மளை அங்கே வச்சுக்கணும். பார்வதி நம்ம பார்த்து சொல்கிறாங்க, நீ ஒரு ராட்சசனா போ. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உன்னை ராட்சசனா பண்ணி ராட்சச போகணும், நான் வந்து ராட்சசனா போகணுமா அப்படின்னு ராட்சச போய் சித்திரகேதை என்ன பண்ணாரு, அந்த பிளைன்லேருந்து இறங்கி வந்து பார்வதிக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படியா நீங்கள் வந்து ஓ பார்வதி அம்மா மாதாஜி என்னை வந்து நீங்கள் ராட்சசனா போட்டு சமைச்சிட்டீங்க, அப்படியா ராட்சசனா போகிறேன். பார்வதிக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவனை ராட்சசனா போட்டு சந்தோஷமா போகிறாரு. இவனை வந்து ராட்சசனா போட்டு நான் சமைச்சிட்டேன், சந்தோஷமா போகிறாரு.
அப்போ சிவமன் சொல்றாரு, பார்வதிக்க சிவமன் என்ன சொல்றாரு, பாத்தியா அதுதான் பகவானை பக்தன். நீ வந்தவொடனே ராட்சதா பொண்ணு சமைச்சிட்டேன், சந்தோஷமா போறேன். நாராயண பரோ சர்வே, நம்ம பிரம்ம ஸ்லோகம். நாராயண பரோ சர்வே நக்கு தட்சிண பிபியது ஸ்வர்க அபவர்க நரகேஷு அபிதுல்யத்து தர்சனம். ஒரு கிருஷ்ண பக்தரை, பகவானை பக்தனை சொர்க்கத்தில் போட்டாலும் சரி, நரகத்தில் போட்டாலும் சரி, பாதாளத்தில் போட்டாலும் சரி, மலேசியாவில் போட்டாலும் சரி, பிஎம்ல போட்டாலும் சரி, இப்போல போட்டாலும் சரி, அல்லது அவர் கொண்டு போய் சப்ரஞ்சியாவில் போட்டாலும் சரி, அவர் சேவை பண்ணிட்டே இருப்பார். நோ ப்ராப்ளம். அந்த பத்திரிகையில் போட்டால் நோ ப்ராப்ளம், இந்த பத்திரிகையில் போட்டால் நோ ப்ராப்ளம். நோ ப்ராப்ளம். நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், இல்லை இல்லை அந்த சென்டருக்குலாம் போக மாட்டேன், நான் அவருக்கு கீழே சர்வீஸ் பண்ண மாட்டேன், இவருக்கு கீழே பண்ண மாட்டேன், எனக்கு இது சாதகமாக இருந்தால் தான் பண்ணுவேன், எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும், எனக்கு இப்படி இருக்கணும். ஸோ மெனி கண்டிஷன்ஸ். பட் அன்கண்டிஷன் டிவோர்ஸ் மீன், அன்கண்டிஷன் டிவோர்ஸ் மீன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. ஸோ பார்வதி சமைச்சிட்டாங்க. சித்திரைக்கிறது சந்தோஷம் போல, ஏன்னா சித்திரைக்கிறது பாடி தான் மாறினேன். என்ன சித்திரைக்கிறது கேட்டீங்க, ஸ்டோரி கேட்டீங்களா? சித்திரைக்கிறது என்னன்னு, விருத்ராசுரன் ஒரு அசுரன் ஆயிட்டு. விருத்ராசுரா வந்து யாகசாலேருந்து வர திருஷ்டான பிராமணர் யாகம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்திரனுடைய நண்பனேன்னு சொல்றது இந்திரனுடைய எதின்னு சொல்லி ஊட்டிடுவார் யாகத்துல. அப்படி விருத்தாசுரன் வெளியில் ஒருவர் பெரிய சூழல் எடுத்துட்டு பயங்கரமான குடும்பம், அப்படியே இது இருக்கு இல்லையா, நிலக்கரி இருக்குல்ல, நிலக்கரி மாதிரி கலர், பெரிய மலை மாதிரி இருக்கு, கண்ணெல்லாம் ஃபயர் பால் மாதிரி இருக்கு, பெரிய சூழல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பகுதியில் பெரிய யுத்தம் நடக்கும். இந்திரனுக்கு விருத்தாசுரன் இந்திரனை ஒரு உதவ விட்டா ஐராவதி யார் அந்த மாதிரி கொண்டு ஓடும். இந்திரன் போல பகவான், ஐயோ பகவானே என்னை காப்பாத்துங்க. விருத்ராசுரன் எப்படி கொள்றதுன்னா, பகவான் சொன்னாரு, விருத்ராசுரன் அசுரனை எப்படி சொன்னார், அவனை இப்படியெல்லாம் கொல்ல முடியாது, அவனை கொல்லணும்னா நாராயண கவச்சை வச்சு தான் கொள்ளணும். நாராயண கவச்சம் என்ன பண்ணுறது, தத்தீச்சி முனிவர்கிட்ட போய் அவர் முதுகெலும்பு எடுத்து அதில் நாராயண கவச்சம் போட்டு அதில் வஜ்ராயுதம் பண்ணி கொண்டு போய் அப்புறம் தான் விருத்ராசுரன் கொல்ல முடியும். இப்போ வந்து நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன், உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு, பிரபு நீங்கள் செத்து போய் உங்கள் எலும்பு எனக்கு வரணும், நீங்கள் வந்து செத்து போங்க உங்கள் எலும்பு. முதல்ல போய் இமிகிரேஷன் பாஸ்போர்ட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இவர் யார் முதல்ல மலேசியா, இந்தியாவிலிருந்து வந்து எலும்பை கேட்கிறார், இவர் எலும்பு முதல்ல ஏன் தத்தீச்சி என்ன பண்ணாரு, இந்திரன் போய் தத்தீச்சிட்ட எலும்பு கொடுங்க, சத்து போக மாட்டேன். அவர் அப்படியே தவம் பண்ணிட்டு பகவான் நினச்சி உடல் விட்டார். இந்த உடம்பு வந்து ஒரு செயலுக்காக பயன்படுது, என் சரீரம் பகவானே செயலுக்காக பயன்படுது, நான் செஞ்ச பாக்கியம் அப்படின்னு இந்த உடலை விட்டுட்டார் தத்தீச்சி. அந்த எலும்பு எடுத்து அதில் நாராயண கவச்சம் போட்டு அதில் போய் அதில் நாராயண கவச்சம் போட்டு அதில் போய் சண்டை போடுறார் இந்திரன். யார் கூட? விருத்ராசுரன் கூட. இந்திரனுக்கு சந்தேகம், இதில் அவனை கொல்ல முடியுமோ முடியாது. விருத்ராசுரன் சொல்கிறார், இந்திரா உனக்கு என்ன சந்தேகம், அதில் நாராயண கவச்சம் இருக்குல்ல, எனக்கு கொல்ல முடியும். அப்புறம் விருத்ராசுரன் சொல்கிறான், இந்திரா எனக்கு வந்து சொர்க்கத்தாளுன்னு என்ன இல்லை, அவன் கூட சண்டை போட வந்தது, நான் அவன் கூட சண்டை போட வந்தது சொர்க்கத்தாள் இருக்குல்ல, இந்த 3 உலகத்தை பெறுவதற்கு இல்லை, உன் கையால் கொல்லப்பட்டு பகவான்கிட்ட போகணும். அதனால் தயங்காத, சண்டை போட்டு எனக்கு கொண்டு நான் இந்த உடலை விட்டு பகவான்கிட்ட போகணும். பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். அவர் பாடி மாறினாலும் கிருஷ்ண பிரான்சிஸ் மாறுறது, கிருஷ்ணான்ற பிளஸிங் கொடுத்துருக்கு. விருத்ராசுரன் உடலை விட்டு பகவான்கிட்ட போனேன். அதனால் நிறைய பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம பக்தியை வந்து அனுபவிக்கணும். பக்தியை அனுபவிக்கணும்னா பக்தி மனப்பான்மையோட சேவை பண்ணணும். பக்தர்களை வைஷ்ணவராக பார்க்கணும். பக்தர்கிட்ட குற்றம் பார்க்கவே கூடாது, ஒரே சொல்லவே கூடாது. அப்புறம் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணணும். நாமத்தை கவனமாக ஜபிக்கணும், பாவத்தை படிக்கணும், பாவத்தை கேட்கணும். வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணும்போது நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ரிலேஷன் எங்கே கொண்டு போய் விடும், பூர்ண சரணாகதி கொண்டு போய் விடும். இந்த ரிலேஷன் எங்கே கொண்டு போய் விடும், பூர்ண சரணாகதி. அதுக்கப்புறம் அகைன் இங்கே பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதம் கி ஜெய்.